واقعہ کربلا کی قسط نمبر 56 کل آپ تک پہنچی، جس میں امام عالی مقام علیہ السلام کی شہادت کا مکمل بیان ہوا۔ اب واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کو پیش آنے والے واقعات کو شروع کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ اوقات زمانہ میں کوئی وقت شہدائے اہل بیت کے واقعہ سے زیادہ دلاشوب نہیں دیکھا، اور قرون و آثار کے زمانوں سے کوئی زمانہ واقع کربلا سے زیادہ پرسوز صورت میں ظاہر نہیں ہوا۔ اس حال کی غرابت اس سے ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن سے اس کتاب کی تاریخ تالیف تک تقریباً 847 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ جب بھی محرم کا نیا مہینہ آتا ہے، اس المناک حادثے کی اہل اسلام کے دلوں کے صفحات کا تجدید رقم ہو جاتی ہے، اور سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کے غلام کشیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، اور ہاتف غیب کی زبان سے عالم لا ریب کی آواز مصیبت داران اہل بیت کے کانوں میں پڑتی ہے۔ ماہ محرم کیوں منتخب کیا؟ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ محرم کا ایک مہینہ محترم ہے، اور امام حسین علیہ السلام ایک شاہ محتشم ہیں۔ جاہل دشمن اور سنگ دل متکبرانہ حرمت ماہ کو بجا لاتے ہیں، اور نہ حشمت شاہ کو نگاہوں میں رکھتے ہیں۔ ماہ محرم حرمت والے مہینوں سے ایک مہینہ ہے، اور یوم عاشوراء احترام کا دن، اور یوم جمعہ سید الایام جمعے کی نماز کا وقت محل اجابت دعا ہے۔ مناسب ہے کہ اپنے مرام و مدعا کا قصد اسی مہینے میں کیا جائے، جیسا کہ شاہ نے کیا۔ عاشوراء کے دن اہل بیت فریاد و فغاں کرتے ہیں، اور اس دن کی طرح رخسار و دل فروزی کو خون سے رنگین کرتے ہیں، اور اس ساعت کو یاد کرتے ہیں جس کی صاحب اقبال نے بنیاد رکھی تھی۔ یہ ایسا دن عجیب ہے کہ انبیاء و مرسلین کے روحیں اور ملائکہ مقربین کا گروہ اس روز حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موافقت میں اس واقعہ سے گریہ کناں ہو جاتا ہے۔ بہشت کی حوریں اور پاکیزہ سرشت عینان اس مصیبت و غم اور تعزیت و علم میں سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ شریک حال ہو جاتی ہیں۔ اس دن پرچم عشرت اور خیل و حشم سرنگو ہو جاتے ہیں۔ شدت و تکلیف سے زمین روتی ہے کہ آج روز عاشور ہے، اور زمانہ فریاد کرتا ہے کہ یہ روز فتنہ و شور ہے۔ اس روز شمر لعین نے کینے کا خنجر اس بزرگ دین کے حلق ناظرین پر رکھا تھا۔ اس روز ان معطر گیسوں کو خاک و خون میں لتھڑا گیا تھا، جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے چھوا کرتے تھے۔ اس روز محلہ ضلالت کے کتے اور بادیہ جہالت کے سور سیراب ہوئے تھے، اور بیشائے امامت و رقامت کے شیر بچے شدت پیاس سے مضطرب ہو گئے تھے۔ اس روز اس شہنشاہ کا سر اٹھا لیا گیا تھا، اور اس کے جسم مبارک زمین پر پھینک دیا گیا تھا۔ محبان اہل بیت اس روز شادی و عشرت سے کنارہ کر لیتے ہیں، اور دل سوختہ پر اندوہ غم کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کبھی آنکھوں سے اشک ماتم برساتے ہیں، اور کبھی آہ سوزناک کو سینہ سے باہر لاتے ہیں۔ عیون الرضا میں مذکور ہے کہ عاشوراء کے دن رونا چاہیے۔ اس دن کو اپنی مصیبت کا دن جانتے ہوئے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر درد و مصیبت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے کہ عاشوراء کے دن جو شخص دنیاوی کاروبار چھوڑ دیتا ہے، حق سبحانہ و تعالی اس کی دنیا و آخرت کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ جو شخص اس دن کو اپنے غم و علم کا دن شمار کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے قیامت کے دن کو فرحت و سرور کا دن بنا دے گا، اور باغ جنت میں اس کی آنکھیں زیارت اہل بیت سے روشن ہو جائیں گی۔ عیون الرضا میں ریان بن شبیب کی حدیث میں ہے، فرمایا کہ اے ابن شبیب، اگر تو چاہتا کہ جنت اعلیٰ میں درجات اولا پر ہمارا ہم جلیس ہو تو میرے اندوہناک اور میرے غم سے غمگین ہو جا، میرے ساتھ دوستی رکھ، کیونکہ کوئی شخص جس کو دوست رکھتا ہے اس کا حشر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اے ابن شبیب، اگر تو امام حسین علیہ السلام پر اس طرح روئے کہ تیری آنسوؤں کے قطرے تیرے چہرے پر رواں ہو جائیں، تو حق تعالی جل شانہ تیرے صغیرہ کبیرہ اور کم و بیش تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اے ابن شبیب، اگر تو چاہتا ہے کہ تو خدا تعالیٰ کے پاس اس طرح پہنچے کہ تیرا کوئی گناہ باقی نہ ہو، تو حسین علیہ السلام کی زیارت کر۔ اگر تو چاہتا ہے کہ بہشت کے محلات میں سکونت پذیر ہو، تو حسین کے قاتلوں پر لعنت کیا کر۔
अगर तुझे इस बात से खुशी है कि तुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुलामी में शहीद होने वालों का सवाब हासिल हो, तो जब भी वाक़या करबला को याद करे, अपने जहन में ये तसव्वुर कर ले कि काश मैं भी इस मार्का में हाजिर होता और उस शाह मजलूमा पर जान कुर्बान करता। रवायत आई है कि खुरासान के बादशाह अमर बिन लैस और अब्बास के नजदीक उसके भाई याकूब बिन लैस ने कायदा वज़ा कर रखा था कि उसके अमीरों से जो अमीर 1000 सवार का मुकम्मल लश्कर उसके पास लाता, उसे वो सोने का गुर्स देता था। एक रोज उसका लश्कर तमाम उसके सामने लाया गया तो 120 अमीरों को सोने के गुर्स दिए गए और उनके नाम रजिस्टर में लिखे गए। उनमें से हर अमीर की कमान में 1000 मुसल्लह मुकम्मल सवार थे। जब यह सूरत अमर बिन लैस बादशाह तक पहुंचाई गई तो अमर बिन लैस रोने लगा और खुद को घोड़े से गिरा लिया और जमीन पर चेहरा रखे हुए देर तक नाला गुजारी करता रहा। कुछ अरसा के बाद जब उसकी हालत संभल गई तो उसके एक बेतकल्लुफ नदीम ने पूछा, ए बादशाह, आप एक वसी मुल्क रखते हैं, उमरा वज़रा आपकी इताअत करते हुए आपके अमूर को बजा लाते हैं, आपके दिल को हर गम से आज़ादी है। आपकी बोस्तानी इक़दार में 120,000 सवार आरास्ता निहाल इख्तियार हैं, अंदरी सूरत रोने का बाइस क्या है? अमर ने कहा, जब मैंने अपने लश्कर की आरास्तगी को देखा और उनकी बहादुरी और मर्दानगी का मुशाहिदा किया तो मेरी निगाहों के सामने वाक़या करबला आ गया और मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इस लश्कर फिरोज के साथ उस रोज उस सहराए खूनख्वार में क्यों न था जिस वक़्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुश्मनों के लश्कर के दरमियान बेहाल और निढाल हो चुके थे। काश मैं उस जमात के साथ वहाँ मौजूद होता और शहज़ादा बतूल पर या अपनी जान कुर्बान करता या फतह ज़फर का रास्ता अपनाता। बहरकैफ अमर बिन लैस की वफात के बाद ख्वाब में देखा गया कि उसके सर पर जरी ताज है और कमर पर मोतियों से आरास्ता कमरबंद बंधा हुआ है और वह बहिश्त के घोड़े पर बैठा हुआ है। गुलमान नाज़ुक बदन उसके आगे आगे जा रहे हैं और विल्दाने सीमतन उसके दाएं बाएं चलते हुए उससे पूछते हैं, ए अमीर, वफात के बाद तेरा हाल कैसे गुजरा? उसने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया और मुनकर नकीर मुझसे राजी हो गए और ये इस बना पर हुआ कि एक रोज मुझे मेरा लश्कर दिखाया गया तो मेरे जी में आया, काश मैं शुहदाए करबला की मुआवनत करता और जो कुछ उस वक़्त मजलूमा के पास बारे में मेरे दिल पर गुजरी थी उसके सिला में मेरी मग़फ़रत हो गई। उस वाक़े से मालूम हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत करने का ख्याल ही किसी के दिल में आ जाना और महज आपकी मदद की नियत कर लेना भी निजात का मुवज्जब है। पास बिलाशुबा उन शहीदों के दराजात की बुलंदी और उनके महल्लात की रफ़ात मुस्लिम है जिन्होंने इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम की मुलाज़मत शर्फ़ शहादत नोश किया। अय्युन रिज़ा में रवायत आई है कि जो शख्स हमारी मुसीबत यानी वाक़या करबला को याद करके रोएगा या किसी को इस वाक़या से रुलाएगा, उसकी आंख उस रोज नहीं रोएगी जब तक तमाम आंखें रो रही होंगी। और जो शख्स महफिल का एहतमाम करके हमारे जिक्र को जिंदा करेगा उसका दिल उस वक़्त तक नहीं मरेगा जब तमाम दिल भोल से मुर्दा हो जाएंगे। बस ए अजीज, कोशिश करके इन अय्याम गम, इन अंजाम में तेरी आंखों से कतराते अश्क जारी हो जाएं। ये कतराए अश्क ज़ाया और बेहासिल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, उस रोज ना माल काम आएगा और ना औलाद नफा देगी। मैं तेरा तोहफा आंखों का पानी और सीने का सोज होगा। ख्वारिज़मी रहमतुल्लाह तआला नूरुल आइमा में रवायत करते हैं कि ए मुश्ताकान अहले बैत रोया करो और ए मुहिब्बान खानदान नबूवत नाला वज़ारी किया करो, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस रूह होदज कदस से तुम्हारे अश्कों को देख रही है और आप अपना गम करने वालों पर निगाह शफ़क़त डालते हैं। जिस रोज इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम कमर शिफाअत बांधेंगे उस रोज उसकी उम्मीदों के होंठ खुशी के मुराद हासिल करके मुस्कुराते होंगे जो आज उनके लिए रोता है। इमाम इस्माइल बुखारी तफसीर कबीर में रवायत लाए हैं कि इमाम जाहिद क़दसरा ने मजलिस शोरा में कहा, है मुसलमानों, उस मुसीबत को आसान मुसीबत न समझना और इस ताज़ियत को आसान ताज़ियत न जानना। इससे पहले के बयान हुआ है कि इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन बैतुल मक़दस के इर्द-ओ-नवाह में जिस पत्थर और मिट्टी के ढेले को उठाया जाता उसके नीचे ताज़ा खून पाया जाता। इंशाअल्लाह बकिया वाक़या कल बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को वाक़या करबला को हमेशा याद रखने की तौफीक अता फरमाए, अहले बैत का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।